اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہنا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ اس وقت جو ہے شام کے 4 بج رہے تھے اور ہم گروسری کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ ان ڈرائیو ہماری آنے والی تھی۔ گھر سے نکلنے کا مرحلہ یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایک کھڑکی، دروازہ، لائٹ، پنکھے، ہر چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ سب کچھ بند ہے، بالکل اپنے پیرنٹس کی طرح کہ جب ہم چھوٹے تھے گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو امی الگ، ابو الگ، ہر چیز کو چیک کر رہے ہوتے تھے۔ اپنی طرف سے حفاظت کرنا چیزوں کی، گھر کی، ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، باقی ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے ہم گھر سے چلے جاتے ہیں۔ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی ہے کیونکہ ابھی موسم آگے آگے چینج ہو رہا ہے، اس لیے فلو، کف، بخار، یہ چیزیں آج کل چل رہی ہیں۔ دھوپ سے پھر کے اندر آتے ہیں جب ہم گھر میں، پنکھے میں، اے سی میں، یا پھر کچن کا کام کر کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کی طلب بہت ہوتی ہے، اور ابھی ٹھنڈا پانی پینے سے فوراً گلا پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے یار، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار میں پرانی والی ہنا کو یاد کروں یا پرانا وقت یاد کروں، پرانی پکچرز، ویڈیوز دیکھوں تو میں خود حیران ہوتی ہوں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہ یہ میں وہی ہوں کہ جو اپنی ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اور جوانی کے دنوں میں سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنی ناک پہ مکھی بھی نہ بیٹھنے دیں۔ یہ وہ اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اتنی اکڑ ہوتی ہے۔ جب زندگی جو ہے نا آپ کو رنگ برنگی زندگی ملتی ہے، کبھی کچھ رنگ نظر آتا ہے زندگی میں، کبھی کچھ رنگ نظر آتا ہے، ذمہ داریاں جب سب کچھ آپ کے کندھوں پہ، سر پہ پڑتی ہے نا، ساری اکڑ دری کی دری رہ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے اماں ابا کی پرانی پکچرز دیکھا کرتے تھے نا، تو ہم ان کو بھی کہتے تھے کہ امی آپ ایسی تھیں، اتنی پیاری تھی، ابو آپ ایسے ہوا کرتے تھے، تو ہمیں تو آپ ایسے ملے ہیں۔ تو یار واقعی کیا ہوتا ہے انسان اور کیا ہو جاتا ہے۔ جب جوانی عروج پر ہوتی ہے نا تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو خوبصورتی ہے، رنگ روپ، اسمارٹنس، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جوانی جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت آگے سے آگے بڑھتا ہے، وقت بدلتا ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ، جو ذمہ داریاں ہمارے ماں باپ کے سر پہ، کندھوں پہ تھیں، وہ ذمہ داریاں ہمارے ماں باپ ہمارے کندھوں پہ، ہمارے سر پہ ڈال کے اس دنیا سے کوچ چلے جاتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے تلے جب ہم دبتے ہیں نا تو یہی حالت ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ مرد ہو، بے شک وہ عورت ہو، عورت گھر کی ذمہ داریوں کے وہ بوجھ تلے دبتی ہے، مرد اس دنیا کی، اس پورے دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے دب جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ آج کل ہر جگہ مہنگائی کا بہت زیادہ رونا ہے، ہر جگہ مہنگائی، بہت مہنگائی۔ خدا کی قسم غریب کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وہ تمام لوگ یار جو ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جو سفید پوش ہوا کرتے تھے، جو کچھ نہیں بولتے تھے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا، ایک چپ سی دھیمی سی مسکراہٹ ان کے چہروں پر جو ہوتی تھی نا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہاں یار یہ واقعی سفید پوش لوگ ہیں جو کچھ نہیں بول پاتے، فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب تو وہ بھی بول پڑے ہیں، اب تو وہ بھی رو پڑے ہیں، کمر توڑ دی ہے اس مہنگائی نے۔ ہاں، اس تمام ان تمام لوگوں کے درمیان ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس کو واقعی آپ میکڈونلڈس چلے جائیں، پیزا ہٹ جائیں، آپ جتنے بھی برانڈڈ دکانوں پہ گھس جائیں، لوگوں نے ہاتھوں میں، ٹرالیوں میں، عورتوں نے سپائر چلے جائیں، کھاڈی پہ، لیمپ لائٹ، یہ جتنے برانڈ ہیں نا، بے شک وہ برانڈ کھانے پینے کا ہو یا بے شک وہ برانڈ کاسمیٹک کا ہو، کپڑے لتے کا ہو، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ مہنگائی ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے اس دنیا میں جن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ان کی کمائیوں کو ایسے ہی رکھے، ان لوگوں کو ایسا ہی رکھے۔ ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ ابھی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ کا ٹائم تھا، امی ابو کا جب ٹائم تھا، تو اس وقت امی ابو بھی جب گروسری کرنے جاتے تھے تو آ کے سودے کی ایک ایک چیز لسٹ میں دیکھا کرتے تھے، قیمتیں دیکھتے تھے، تو آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ چیز
इतनी महंगी हो गई है, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, गोश्त जो है वो महंगा है, मुर्गी महंगी, हर चीज़ यार बहुत महंगी है। जब हमारे दादा दादी का टाइम था तो अम्मी अब्बू बताते थे कि उस वक्त भी हर चीज़ बड़े दादा दादी सोच सोच के तुम्हारे लाया करते थे और बड़ी महंगाई थी। मतलब कि हर ज़माने में उस ज़माने के हिसाब से महंगाई रही है। ये कहा जाए कि अब महंगाई है तो ऐसा नहीं है, हर ज़माने में हर ज़माने के हिसाब से महंगाई हुआ करती थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई है ना, अब तो हद ही हो गई है। जो ग्रॉसरी जनाब हम पहले किया करती थी मैं 5-6 हज़ार में, फिर हो गया 7-8 हज़ार, फिर हो गया 10 हज़ार। ठीक है, सही है, महंगाई है, माशाल्लाह 4-4 बच्चे हैं, ख़र्चा ज़्यादा है, फिर ख्वाहिशात हैं बच्चों की, ये खाना है वो खाना है, 10 हज़ार ठीक है। लेकिन जनाब अब जो 10 हज़ार की हम ग्रॉसरी करते थे, आप कहें कि वो डबल हो गई है, नहीं नहीं नहीं, डबल नहीं हो गई है, वो ट्रिपल से भी ज़्यादा ट्रिपल हो गई है। मतलब कि अब ग्रॉसरी, अब हर महीने जब आप जाते हैं ना ग्रॉसरी करने, तो पहले होता था 500, 1000 या 2000 आपका भरा हुआ होता था, 2000 3000 आपका ऊपर बिल आ जाता था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आप उठा लेते थे, ठीक है, या चीज़ों के रेट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आप इस महीने 10 हज़ार की ग्रॉसरी लेकर आ रहे हैं तो अगले महीने ज़हन में रखें आपकी ग्रॉसरी 20 हज़ार की आएगी। क्यों? क्योंकि चावल, आटा, चीनी, तेल, ये 4 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं, चावल, आटा, चीनी, तेल, और यही 4 चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा महंगी हैं, सबसे ज़्यादा। आटे के बगैर आप कैसे रह सकते हैं? तेल के बगैर, ठीक है, तेल में आप कमी पेशी फिर भी कर सकते हैं, थोड़ा डाल दिया, खींच काच के एक बोतल को, एक थैली को आपने चला लिया, इतने दिन तक चला लिया। चावल में भी कर सकते हैं, लेकिन यार आटे में तो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता ना। आटे में आप किस तरह करें? तंदूर पे रोटी लेने जाएं तो तंदूर पे कौन सी रोटियां सस्ती हैं? जाहिर सी बात है वो भी तो आटे की रोटी बनाते हैं ना। क्या करें, कहाँ जाएं? खुदा की कसम यार, जो लोग बाहर के ममालिक में हैं ना, वो पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज़ जिस पे गुज़रती है वो वही समझ सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह फिर भी बहुत अच्छे से निज़ाम हमारा चला रहा है। अल्लाह इसी तरह इन बच्चों के सदक़े अच्छे से हमारा निज़ाम चलाता रहे। लेकिन एक तकलीफ़ ये भी होती है कि जब मैं किसी के आगे, कोई लोगों का पाकिस्तान में रोना धोना भी बहुत ज़्यादा है, हालात ख़राब हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन रोना धोना भी बहुत है। और अगर मैं किसी के आगे ये बोल दूँ कि बिजली का बिल ज़्यादा है, ग्रॉसरी का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, मुश्किल हो गया है, तो लोग हैरानी से मेरा मुंह तकते हैं कि भाई तुम्हारा मियाँ तो दुबई में है, तुम्हें क्या मसला है? तो ऐसा नहीं है, पहले हम हैंड टू माउथ चलते थे, अब हम लोग हैंड टू माउथ नहीं चल रहे। जिस तरह मैं ख़र्चा चलाती हूँ ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन वही बात है कि जो बाहर की कमाई खा रहे होते हैं ना, उनका रोना धोना किसी के आगे कोई अहमियत रखता ही नहीं। जनाब अभी हम घर वापस आ चुके हैं और तकरीबन हमको निकले थे 4 बजे और अब बज रहे हैं 6:30। फिरते फिरते बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता और मैं अभी बैठी हुई थक हार के बैठ चुकी हूँ और टॉप्स का जो है जूस पी रही हूँ, जो कि सबसे सस्ता जूस है और उसके अलावा सारे महंगे जूस हैं। तो सारी ग्रॉसरी जो है, सारा सौदा जो है, वो सब अभी सारा सामान जो है बच्चों ने अभी भी बखेरा डाला हुआ है। अभी मैं किचन में जाऊँगी, सारा सामान समेटूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी आज मेरा टॉपिक था, जो भी कुछ मैंने आप लोगों के साथ बातें की हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। फुल वॉच किया करें, इतनी मेहनत करके दिल से और बड़े तवज्जो के साथ जहन और दिल सब कुछ लगा के बंदा बोलता है, इतना सब कुछ बोलता है, टाइम भी वेस्ट होता है, दिमाग से हम सोच रहे होते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो काफ़ी यार मेहनत के साथ एक ब्लॉग हम एडिट करते हैं, कोई आसान काम नहीं होता, तो फुल ज़रूर वॉच किया करें। तो बस अभी जो है मगरिब की अज़ान होने वाली है, अभी मैं उठूँगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद जो है सौदा वगैरह जो भी अपना है वो संभालूँगी। आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।